آج خدا کی حضوری ہمیشہ کی طرح اپنے وعدہ کے مطابق کثرت سے یہاں پر موجود ہے. کتنوں نے خدا کو محسوس کیا آج یہاں پر؟ آمین. پریز گاڈ. وہ اپنے طالب کو نیند میں مل جاتا ہے. ہیلیلویا. آج خدا نے مجھے جو ٹاپک دیا ہے وہ ٹاپک ہے نیو لائف. میرے ساتھ رہیے گا, ٹھیک ہے؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ نیو لائف, نئی زندگی, نیا مخلوق. خدا کو پرانی چیزیں پسند نہیں ہے. خدا نئے لوگ, نئے مخلوق پسند کرتا ہے. نئے سے مراد یہ نہیں کہ پرانے چلے گئے تو نئے آ گئے. وہ جو پرانے تھے انہی کو وہ نیا دیکھنا پسند کرتا ہے. اسی لیے وہ کلام میں کہتا ہے دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی, سب نیا ہو گیا. آج کتنے یہاں پر ہیں جو ابھی تک پرانے ہیں؟ بغیر شرمائے اپنا ہاتھ کھڑا کرنا ہے, بغیر شرمائے. پریز گاڈ. کیونکہ خدا جانتا ہے ہم کتنے نئے ہیں اور کتنے پرانے ہیں. جب ہم خدا کے پاک روح سے جھوٹ بولتے ہیں تو سزا ملتی ہے, جیسے انانیہ اور سفیرہ کو ملی. خدا نے ہمیں شریعت سے آزاد کر کے فضل کے دور میں لے آیا ہے. ابھی ہم شریعت سے آزاد ہیں اور فضل کے دور پر ہیں. اور اگر ہم شریعت کے دور میں ہوتے تو ہمارا بھی حال حنانیہ اور سفیرہ والا ہوتا. اور جیسے ہی ہم جھوٹ بولتے شاید ہم مر جاتے. انہوں نے جھوٹ بولا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, وہاں چلے گئے جہاں انہیں جانا ابھی نہیں چاہیے تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس بات کا اقرار کیا, کیونکہ ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے لیے. میرا دل شکر گزاری سے لبریز ہے. اور اگر آج تک آپ پرانے ہیں تو now the time has come for make a new. ہمیں آج ابھی اسی وقت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نیا بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم نیا نہیں بنتے ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ no one can see the temple of God. No one can. آپ تبھی اسے دیکھ سکیں گے. دیکھنا تو دور کی بات ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. خدا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے. بیٹا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ریسٹور ہوں, ہم نیا بن جائیں. اور نیا ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے بن سکتے ہیں؟ How did you know? کون اس بارے میں جانتا ہے کہ ہم نیا بننا چاہیں تو کیسے بن سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ساتھ رہیں گے, مزہ آئے گا. جیسے جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے اس کا مطلب ہے کہ we want to learn something. ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سیکھنا نہیں چاہتے. ایسے ہی ہے نا, جو طالب ہوتا ہے نا وہ اپنی طلب کو پیش کرتا ہے. جیسے کوئی نشہ باز ہوتا ہے تو جب اسے نشہ کی ضرورت پڑتی تو کیا اس پہ سے دکھائی دیتا ہے, یا وہ اپنے ہاتھ کھجائے گا یا سر کرے گا, کچھ بھی کرے گا, وہ بتائے گا کہ he wants something. اگر آپ روحانی ہیں تو پھر روحانی بن کے دکھائیں. جو لوگ اپنے لبوں کو نہیں کھولتے نا, اٹس مین کہ وہ ابھی تک نئے مخلوق نہیں ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. نیا مخلوق وہ ہوتا ہے جو اپنی طلب کو دکھاتا ہے. ٹائم کو ضائع کیے بغیر, کیونکہ اس کے بعد پاکشاہ بھی ہے, اور آج جو سرمن ہے بیسیکلی یہ 8 تاریخ کو جو ہم بپتسمے لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے کہ ہمیں نیا کیوں بننا ہے. نیا اور پرانا, پرانی زندگی میں کیا تھا اور نئی زندگی میں کیا ہونا چاہیے, یہ آج ہم سیکھیں گے. ہاللیلویا. کون کون اس بات کو سیکھنا چاہتا ہے؟ سارے سیکھنا چاہتے ہیں نا. مزہ تب ہے کہ پہ عمل بھی کرو, ہے نا. ہر سنڈے وی رائز دا ہینڈ, ہم اپنا ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا لیتے ہیں. لیکن جیسے چرچ سے باہر ہاتھ بھی نیچے
और सारे वही काम हमारे दिमाग में, बॉडी में, बदन में चलते रहते हैं। ऐसा ही है ना, हम भूल जाते हैं, सेकंड से पहले हम भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात तो मैंने ऐसा भी किया देखा है, आधा घंटे से मैं गला फाड़ रहा हूँ और पूछा की दसिया थे, साइलेंट, पता ही कुछ नहीं। पता क्यों? क्योंकि हम नए मखलूक नहीं है। माजरत के साथ आज बहुत कम नए मखलूक है, चर्चेस भरे पड़े हैं। आप बड़े बड़ी डोमिनेशंस में जाएं, बड़े बड़े चर्चेस में जाएं, आपको लोगों के अंबार नजर आएंगे, लेकिन सारे के सारे वही हैं जो संडे को अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए आए हैं। बहुत कम लोग हैं। मैंने एक दफ़ा आपको एक मिसाल दी थी कि इब्लीस अपनी पूरी फोर्स को लेकर निकलता है और वो कहता है आओ जाके खुदा के लोगों पे अटैक करते हैं। चर्च के पास जाता है, वहाँ पे हज़ारों लोग बैठे होते हैं। इब्लीस के दोस्त कहते हैं चलो जी अटैक करिए। इब्लीस कहता है नो प्रॉब्लम, आगे चलो। कहता है क्यों? बहुत सारे लोग कहते हैं आगे चलो। वो किसी और चर्च में जाते हैं, उधर भी बहुत सारी भीड़ लगी होती है, उधर वो कहते हैं जी यहाँ पे अटैक करो। इब्लीस कहता है इधर भी रहने दो, आगे चलो। कहता है वजह भाई इतने सारे लोग हैं। कहता है अपने ने। बड़ी गौरतलब बात है, इब्लीस ने क्या कहा? अपने ने, आगे निकलो। ऐसी 2-3 जगह पे बहुत भीड़ है, चले जाते हैं। एक जगह पे 10 लोग गिनती के बैठे होते हैं, वहां पे इब्लीस खुद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो नए मखलूक होते हैं। हालेलुया। वो खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं, और जहां खुदा के बेटे और बेटियां होती हैं, इब्लीस वहां पर ना चाहते हुए भी रुक जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका गला भर जाए और यीशु का गला कम होता चला जाए। लेकिन जो नए मखलूक है, जो यीशु के लोग हैं, वो जान देने तक वफादार रहते हैं ताकि जिंदगी के उस ताज को हासिल कर सके जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। अगर आज आप नया मखलूक बनना चाहते हैं, अगर आज आप उस जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने पुराने कपड़े उतार कर उनको फेंक दें और उन कपड़ों को पहन लें जो यीशु आपको देना चाहता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत में से हम कलाम मुकद्दस को देखेंगे, जहां पर कुछ यूं कलम बंद है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदावंद की बरकत हो। क्या लिखा है यहाँ पर? अगर कोई मसीह में है तो क्या होगा वो, और उसके बाद क्या होगा? नया मखलूक। क्यों होगा? क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही। नया मखलूक तब बनेंगे जब पुरानी चीजें जाती रहेंगी, तो आप नया मखलूक बनेंगे। अगर हम बाइबल मुकद्दस में जॉन द बैप्टाइज को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं, तो जब वो दुनिया के ऊपर आया तो उसके पास एक ही टॉपिक था, एक ही मजमून था, एक ही पैगाम था। और वो पैगाम क्या था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और वो यही कलाम सुनाता गया। और जब बाप ने इकलौते अपने सूरमा को भेजा जिसका नाम यीशु है, तो वो जब दुनिया पे आए तो उनके पास क्या टॉपिक था? सेम टॉपिक। वो इसी खुशखबरी की मुनादी को करने के लिए आए, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मैं सोचता हूं कि आज भी खादमीन को चर्चिस के अंदर तौबा के पैगाम को सुनाने में देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि कलाम और यीशु की उस बात को जो वो लेकर दुनिया पे आया, आज घर घर में इस बात को फैलाने की जरूरत है ताकि हम नया मखलूक बन सके। नए मखलूक हम तभी बनेंगे जब हम तौबा करेंगे, जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को फेंकेंगे, पुराने लिबास को उतारेंगे और पुरानी चीजों को तर्क करके फिर ही हम नया मखलूक बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते। मैं समझता हूं कि आज हर चर्चिस के अंदर खादमीन को ये करने की जरूरत है। कुलसियों की किताब उसका पहला बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाया। क्या लिखा हुआ है?
उसी ने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाया। किसने? यीशु मसीह ने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाया, क्योंकि तारीकी गुलामी को जाहिर करती है। तारीकी क्या जाहिर करती है? गुलामी को। और रोशनी आजादी को जाहिर करती है। और कलाम में कलमबंद है, लिखा है कि मैं दुनिया का, ये किसके लिए लिखा है? यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु दुनिया का नूर है, और जब दुनिया का नूर आपके दरमियान में आ जाता है तो उस तारीकी को, उस पुराने लिबास को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि चला जा, बल्कि तारीकी खुद ब खुद रोशनी को देखकर गायब हो जाती है और खुदा का नूर वहां पे जगमगाता है और हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप नया मखलूक बनना चाहते हैं, अगर आज भी आपके बदनों के अंदर नापाकी है, अगर आज भी आपके अंदर अंधेरा और तारीकी है, तो मेहरबानी करके यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करना शुरू करते हैं। यीशु को अपने अंदर बुलाना शुरू कर दे। यीशु के सीने लग जाए। हालेलुया। अगर आज आप यीशु को वेलकम करेंगे तो आपकी तारीकी अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाएगा। आमीन। हमें नया मखलूक बनने के लिए करना क्या है? पहली बात जो मैंने बताई, अपने गुनाहों को तर्क करना है। और अगर हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तो हम नया मखलूक भी नहीं बनते, पहली बात। और इसमें एक और बड़ी अहम बात है, आज बहुत सारे लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ? बहुत सारे लोगों ने, है ना? लेकिन उनके अंदर वो पुरानी बातें अभी तक वहीं की वहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा हो गई है। माजरत के साथ जो लोग पानी का बपतिस्मा लेकर ये समझते हैं कि उन्होंने जन्नत की टिकट कटवा ली है, तो ये उनकी गलत फहमी है। पानी का बपतिस्मा, यीशु के नाम का इकरार, हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़ जाना, ये बहुत खतरनाक बातें हैं। कलाम मुकद्दस में कलमबंद है कि जो उसकी हजूरी का मजा चख कर पीछे मुड़ जाते हैं, खुदा क्या कहता है? वो मेरे लायक नहीं है। खुदा ऐसे लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता और फिर उनको छोड़ देता है, दूर नहीं जाता, छोड़ देता है, क्योंकि वो उसका हाथ इतना बड़ा है कि इस पूरी दुनिया के ऊपर वो छाया हुआ है। हर पाक, हर नापाक इंसान उसके हाथ के नीचे है, लेकिन वो अपनी निगाह उन पर रखता है जो उसके तालिब हैं, जो नए मखलूक है, जो उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं। अगर बपतिस्मा लिया है तो फिर उसके पूरे कॉल पर चलते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं गुनाह नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं हर काम जो बुरा है वो नहीं करता, लेकिन उसने निजात भी नहीं ली, उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया, और वो कहता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो कुछ नहीं करता वो तो भी गुनाहगार है। क्यों? क्योंकि दाऊद नबी कहते हैं, मैनू विच गुनाह दे, वो बाय बर्थ गुनाहगार है। बेशक उसने गुनाह नहीं किए, बेशक वो अपनी जिंदगी के अंदर हर कॉल को पूरा कर रहा है, कलाम भी पढ़ रहा है, दुआ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो वो आज भी अपने बाप दादाओं के गुनाहों के साथ कनेक्टेड है और उसकी कटौती वहां से नहीं हुई और वो नया मखलूक नहीं है। नया मखलूक बनने के लिए हमें अपनी पुरानी इंसानियत से कट ऑफ हो जाने की जरूरत है। हमें अपने बाप दादाओं के गुनाहों से कट ऑफ होने की जरूरत है, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप यीशु पर ईमान लाकर उस पानी में बपतिस्मा लेंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। नई पैदाइश यानी कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब, फॉर एग्जांपल एक माँ को लेते हैं हम। एक माँ है जिसके गर्भ में एक बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं। वो माँ के पेट में है, लेकिन उनकी आंखें
नहीं खुली, वो देख नहीं सकते, उनकी आंखें बन गई है, वो पेट में है, उसकी आंखें बनी हुई है, लेकिन वो देख नहीं सकता, यानी कि वो गुनाह के पेट में है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब हम गुनाह में होते हैं तो हमें कोई भी बात सही नहीं लगती, हमें हर बात जो खादिम बताता है, जो हमारी माँ या हमारा बाप हमें सिखाने की कोशिश करता है, वो हमें समझ में नहीं आती। उसी तरह जिस तरह बच्चा माँ के पेट में होता है, उसकी आंखें बन गई होती हैं, लेकिन वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुआ। कैसा पैदा? रूहानी पैदा नहीं हुआ। और रूहानी पैदा होने के लिए हमें यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। हमें यीशु के उस सैक्रामेंट को उसने हमें दिया कि बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम निजात पा सकोगे। तो हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उसी तरह अगर बेटा माँ के पेट में है और उसके कान बन चुके हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकता, बाइबल मुकद्दस से बारहा ये लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने। मकाशवा की किताब में लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुने, यानी कि वो कान नहीं जो उसके बने हुए हैं, वो कान जो रूहानी कान है, वो सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुआ। हमें पैदा होने के लिए यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। हमें पैदा होने के लिए उसके कलाम पर अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है, तब जाकर हम नया मखलूक बनेंगे। कब हम नया मखलूक बनेंगे? यीशु पर ईमान लाने से, उसके कलाम के मुताबिक जीने से। अगर हम यीशु पर ईमान नहीं रखते, हम कहते हैं हम ईमान रखते हैं और उसके हुक्म नहीं मानते, तो हम झूठे हैं और अपने बाप इब्लीस से माजरत के साथ। कलाम में लिखा है कि वो झूठों का बाप है। और अगर हम खुदा की नहीं सुनते तो फिर लिखा तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अगर आप कलाम को नहीं मानते, अगर आप यीशु की बातों को नहीं मानते, और अगर आप दूसरों के लिए अपने दिलों में बग़्ज़ रखते हो, इट्स मीन आपका डीएनए यीशु के साथ नहीं है। यू बिलोंग टू डेविल, माजरत के साथ। कड़वी बात है, लेकिन कड़वाहट में सच्चाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डीएनए उससे अलग हो जाए, तो फिर आपको यीशु पर ईमान लाकर बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तीसरी बात, बच्चा पेट में है, उसके लब बन चुके हैं, पर वो बोलता नहीं है। आज अगर आप मज़बा पर हैं और खादिम आपसे बात कर रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे, इट्स मीन यू आर नॉट born be again। आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, क्योंकि आप अभी तक बोल नहीं रहे। वही बोलता है जो तालिब होता है, वही जवाब देता है जो तलब रखता है। जो तलब नहीं रखता उसके मुंह भी नहीं खुलता, उसका लब। अगर आज आपकी ऐसी हालत है तो ये गौर तलब बात है। ये कौन सी बात है? ये गौर तलब बात है कि क्या हम उस जगह पे तो नहीं जहां पे यीशु हमें नहीं देखना चाहता? क्या आज भी हम तारीकी के कब्जे में हैं? उसने तो मेरे लिए मार खाई, जान दी, लेकिन आज भी मैं वहीं पर हूं। अगर हम पालूस को देखते हैं तो पहले साउल था, नया पालूस और पुराना साउल। पुराना साउल मारने वाला था, पुराना साउल कत्ल करने वाला था, पुराना साउल इबादत को रोकने वाला था। लेकिन नया पॉल, नया पालूस कलाम को फैलाने वाला था, मौजज़ात को दिखाने वाला था, खुदा के लिए अपना मुंह खोलने वाला था। ये नए और पुराने का फर्क है, पुराना साउल और नया पालूस। क्या आज हम भी साउल तो नहीं? क्या आज हम भी उसी की तरह अपनी जिंदगी तो नहीं गुजार रहे कि बगल में छुरी है और जुबान के ऊपर आप हालेलुया 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 लगाते हैं? कलाम में लिखा है जो हमारे साथ नहीं
جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, جو ہمارے خلاف نہیں وہ بڑی سوچ طلب بات ہے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ نہیں تو یہ غلط بات ہے. اور آج ایسا ہو رہا ہے فیملیز کے اندر, چرچز کے اندر, ساتھ ایلڈر صاحب کھڑے ہوئے ہیں, بڑی آپ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں. ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ ہی کا کام کر رہے ہیں, جیسے ان کا کوئی ٹینشن نہیں, اپنے نے ایسے ہی ایک آدمی کو بدروے نکالتے شاگردوں نے دیکھا تو یسوع کے پاس آ کہا کہ وہ ساڈے نال تو نہیں ہے, لیکن وہ یسوع کے نام سے بدروے نکال رہا ہے. تب یسوع نے کہا اگر وہ ہمارے خلاف نہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہے, اور اگر ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے خلاف ہے تو پھر بات غور طلب ہے. جو نئے مخلوق ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. نئے مخلوق یسوع کے کلام کے مطابق چلتے ہیں. ان کے اندر محبت ہوتی ہے, ان کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے, ان کے اندر رحم دلی ہوتی ہے, ان کے اندر وہ ہر چیز ہوتی ہے جو یسوع کے اندر ہے. کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. اگر آپ یسوع کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے جلال سے محروم ہیں. جلال سب دیکھنا چاہتے ہیں, معجزات سب دیکھنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے کام اپنی زندگی میں ہوتا سب دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یسوع کو اپنے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے. معذرت کے ساتھ میری کچھ بیٹیاں ادھر بیٹھی ہیں, شاید انہیں برا بھی لگ جائے, لیکن برا نہیں ماننا پتر, یہ کلام تقاضا کر رہا ہے. اگر آپ آج نئے مخلوق نہیں بنے تو بن جائیں, کیونکہ وقت نزدیک آ گیا ہے. اگر آج آپ بپتسمہ نہیں لینا چاہتے, آپ ویٹ کر رہے ہیں, تو بہت بری حالت ہے. یسوع کی آمد تک کوئی پتہ نہیں. when he comes, آپ کام کر رہے ہوں گے وہ آ جائے گا, آپ کھیت میں ہوں گے وہ آ جائے گا, آپ روٹیاں پکا رہی ہوگی وہ آ جائے گا, ماں بیٹا پیدا کر رہی ہوگی وہ آ جائے گا, اور پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. never. ابھی now this is a time to surrender yourself. یہی وقت ہے آپ کا اس کی حضوری میں نیا مخلوق بننے کا. یہی وقت ہے آپ کو اپنی زندگی نئی زندگی میں تبدیل کرنے کا. کوئی پتہ نہیں رات کو سوئے تو سویرے اٹھے ہی نہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک سنا, ایک بیٹی رات سوئی, فیملی میں سے کوئی تھی, اور وہ صبح اٹھی نہیں. اگر وہ خدا کی تھی تو خدا کے پاس چلی گئی ہوگی, اور اگر وہ خدا کی نہیں تھی تو کہاں گئی ہوگی؟ ویشی کو, جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ہاں, آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اس جگہ پہ؟ ایوری باڈی, کوئی جانا چاہتا ہے اس جگہ پہ جہاں آگ لگی ہوئی ہے؟ آگ. مزے کی بات بتاؤں, کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ آگ کی بٹی میرے اور آپ کے لیے بنی ہے؟ یہ ایسا ہے یہاں پہ؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے نا, کیونکہ وہ ہمارے لیے بنی نہیں. آگ کی بٹی کس کے لیے بنی ہے؟ ابلیس اور اس کے ساتھ گرائے گئے فرشتوں کے لیے. وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بنی, لیکن ہم اس پہ جانا چاہتے ہیں. ہم نیا مخلوق نہیں بننا چاہتے. ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا نہیں چاہتے. ہم جانا چاہتے ہیں وہاں جو ہمارے لیے بنی ہی نہیں. لیکن یسوع کہتا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میرے گھر میں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, نہ ہوتے تو کیا دیتا. یسوع تو آپ کے لیے وہاں گھر بنا رہے جہاں وہ رہتا ہے, لیکن آپ اور میں وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں ابلیس کے لیے گڑھا کھودا گیا ہے. ہم پرانی زندگی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم نیا مخلوق بننا ہی نہیں چاہتے. ہم نئی زندگی میں جانا ہی نہیں چاہتے. ہم یسوع پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. آسان لفظوں میں ہم ادھر ہی خوش ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ اتنے ہی ہے, نو وریز, دیکھا جائے گا ہوتے. ادھر ہلکا سا چل جائے کوئی نہ تو گھنٹوں وہ جلن نہیں جاتی. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے. کیا بنے گا ادھر؟ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتا؟ ہاں, میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کی کہ خدا نے مجھے, میرے گھرانے کو بچا لیا.
اور اگر میں کسی اچھی جگہ پہ جاؤں اور میری بہن, میری بیٹی, میرا بچہ پیچھے رہ جائے تو اچھی بات ہے یہ. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بندہ ایماندار ہے اور باقی سارے غیر ایماندار, آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر ان کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ اپنے گھر میں نئے مخلوق ہیں, آپ کے پاس نئی زندگی ہے اور آپ کی ماں کے پاس نہیں, یا آپ کے بھائی کے پاس نہیں, یا آپ کی بھابھی کے پاس نہیں, تو کیا کرنا ہے؟ سٹینڈ. ان کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا ہے, ان رکھنوں پر کھڑے ہو جانا ہے, دعا اور روزے میں کھڑے ہو جانا ہے, تاکہ آپ کے وسیلہ سے وہ زندگی بچ جائے. آمین. اگر آپ ایک انسان کو بچاتے ہیں تو اوپر جشن ہوتا ہے. اوپر کیا ہوتا ہے؟ اوپر جشن منایا جاتا ہے, کیونکہ خدا خوش ہوتا ہے کہ اس کی ایک وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چل پڑتا ہے, کیونکہ وہ فکر کرتا ہے. آج ہمیں اپنی فکر نہیں تو ہم دوسروں کی فکر کیا کریں. آج ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم 3 گھنٹے دعا کریں گے تو کیا ہوگا ہماری زندگی کے اندر؟ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی, برکت آئے گی. اور گناہ کی مزدوری موت ہے. ہم نہیں دعا کرتے, اسی کہنے کوئی گل نہیں, موت ہی چنگی, خدا معاف کرے. جب ہمیں پتا جو ہے کہ اس کی مزدوری موت ہے اور دعا کی مزدوری نجات ہے, ہمیشہ کی زندگی, نیو لائف ہے, تو کون سی چیز اچھی ہے؟ دعا اچھی ہے نا, ہمیشہ کی زندگی اچھی ہے نا. تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو پھر کیوں اسی 10 منٹ کے بعد تھک جانے ہیں؟ Why we died after 10 minutes? بس جی بہت دعا ہو گئی, کڑی پہ سڑا دھیان ہوتا ہے. کاش آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ اگر ہم نے دعا نہ کی تو ہم اس ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں گے. اس سے مت ڈرو جو آپ کو ہلاک کر سکتا ہے, اس سے ڈرو جو آپ کی روح اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اور جو بولتا سی ڈرتے نہیں, اور جو کچھ نہیں کر سکتا انہوں ویک کے سی تھر 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 کر ملے. شیورنگ ہمارے لیے وہ زور آور ہے, لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان ہے پاؤں کے نیچے, اس کی اوقات ہمارے پاؤں کے تلے ہے, اور وہ ہمیں چھو کر نہیں سکتا. He never destroy us. وہ کبھی ہمیں توڑ نہیں سکتا. میری بہنوں, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ, ہم سب بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن بادشاہی کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا. born again. we been born again. ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا, اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں اپنی بری راہوں کو ترک کرنا پڑے گا. کلام میں لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے, پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ہدیے دے رہے ہیں, ہم دیکیاں دے رہے ہیں, ہم نذرانے دے رہے ہیں, ہم سب کام سیدھے کر رہے ہیں, لیکن وہ ہماری نظر میں ہے. کلام ہمیں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کی راہیں انتہا کی راہیں موت کی راہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. کیا ہماری راہیں سیدھی ہیں بھی کہ نہیں؟ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. کیسے ٹھہرتا ہے وہ ایماندار؟ یسوع پر ایمان لانے سے, born again, نئی سرے سے پیدا ہونے سے, نئی زندگی میں شامل ہونے سے. بغیر اعمال کے اسے پسند آنا ناممکن ہے, ناممکن. تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہارے طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے. یہ جو ہمیں ملی ہے نا, یہ ساڈا کچھ نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ اس کی بخشش ہے جو آج ہم مانگنے والے کی جھولی میں ڈالتے ہیں. کوئی منگنے والا آتا ہے اور 5-10 دے دے, یہ بخشش ہے. اور خدا کی بخشش ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. We born again, new life. This is Jesus.
यीशु है, ये आपका यीशु है। खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है कि नहीं करता है? करता है ना? बात रोटी के पैसे नहीं होते, रोटी मिल जाती है, ऐसे ही है, सुकून से सोते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन सिर्फ हम दुआ नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद आपको प्रॉस्पर करे, बहाल करे, तो आज वक्त है नया मखलूक बनने का। जिन्होंने आज ये इतराफ़ किया कि वो आज भी पुरानी जिंदगी के अंदर है, तो मेरी हाथ जोड़कर उन बहनों से, उन भाइयों से अपील है, दरख्वास्त है, एज ए खुदा का खादिम, एज ए खुदा का नौकर होते हुए, कि अपनी जिंदगियों को प्लीज खुदा की हजूरी में सरेंडर कर दे, पेश कर दे, खाली कर दे। आज भी यहूदी जब रात सोते हैं तो पता क्या क्या सोते हैं? मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने हैं जो ऐसे कहते हैं? कोई है ऐसा? वाओ, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अगर आज आप अपनी रूह खुदा को उसके हाथों में सौंप को देंगे, तो जेड़ा तेरा हिस्सा ओदा ओ रखवाला, कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता। No one can, कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता। अगर आपकी जिंदगी की डोर यहूदा के शेर बब्बर के हाथ में है, तो वो आपके छोटी सी चीज की भी हिफाजत करेगा। आमीन।